ادریس علیہ السلام اور شیس علیہ السلام اور آدم علیہ السلام دے بارے رب نے نہیں فرمایا کہ انا ارسلنا، کہ میں انہوں نے بھیجیا ہے۔ نبی دا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ دیاں خبراں دین والا، اللہ دے بارے دسن والا، اللہ دیاں باتاں دوسرے تک پہنچان والا۔ رسول دا معنی یہ ہوتا ہے جنہوں اللہ پاک خود بھیجے کہ اے میری بات تسی میری اینا بندیاں تک پہنچانی۔ تو ادریس علیہ السلام دی نسل وچوں جڑا اگلا نبی آیا ہے نا، اونے حضرت نوح علیہ السلام، اور نوح علیہ السلام نبی بھی نے، اللہ دے رسول بھی نے۔ اور رسول مورخین نے لکھیا ہے کہ کل 313 ہوئے نے، اور انہاں 313 رسولاں وچوں 5 رسول اولو العزم ہوئے نے، یعنی جڑے بڑے ہی حوصلے والے، جنہاں بڑی محنت کی تھی، جنہاں اللہ دے پیغام نو بہت ہی اچھے طریقے نال پہنچایا ہے۔ انہاں 5 وچوں ایک نام حضرت نوح علیہ السلام دا ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام جس زمانے میں نبی اور رسول بن کے آئے نے نا، اس وقت اللہ رب العزت نے انہاں دا انتخاب فرمایا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد وچ بت پرستی دا رواج پہ گیا سی۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح البخاری اندر ایک روایت بیان کی تھی، اور یہ لکھے ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان 10 زمانیاں دا وقفہ ہے۔ حضرت نوح پیغمبر اور حضرت آدم علیہ السلام دے درمیان 10 زمانیاں دا وقفہ ہے۔ اگر ایک زمانے تو مراد 100 سال لیا جائے نا، تو اندے تو مراد یہ آ کہ حضرت آدم علیہ السلام تو 1000 سال بعد حضرت نوح پیغمبر اللہ دی طرف رسول مبعوث ہوئے۔ اور کچھ مورخین نے لکھے ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام دی وفات تو 126 سال بعد رسول بن کے آئے۔ مختلف روایات، چونکہ بڑی پرانی بات ہے، اس واسطے تاریخی حوالے نال کوئی تھوڑی بہتی اونچ نیچ ہو سکتی ہے، لیکن تاریخ تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام دی وفات تو کچھ عرصہ بعد حضرت نوح علیہ السلام دا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ انج سمجھو کہ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ اسلام تے سن، اور حضرت امام بخاری نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے جڑے 10 زمانے نے، ان دے اندر جننے بھی لوگ آباد سن سارے دے سارے اسلام تے سن، سارے ہی مسلمان سن۔ لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا حضرت ادریس علیہ السلام تو بعد، ایک بندہ نا اللہ والا نیک بندہ، ویسے تو میں پڑھ رہا سا کہ وہ حضرت شیس علیہ السلام سن، یعنی جدو اللہ دا نبی شیس فوت ہویا نا، یہ بھی تاریخی بات، لیکن کوئی بھی اللہ دا نیک بندہ، رب دا ولی سی، اللہ دا بیلی سی، رب نال تعلق رکھن والا سی، اللہ نال جڑیا ہویا سی، شیطان تو بچا ہویا سی، جدو فوت ہویا نا تے لوگ رون لگ پے، ان دے رشتہ دار، ان دے قریبی، ان دے ارد گرد رہن والے، جویں اج بھی اچھا بندہ فوت ہو جائے تے پورا محلہ ہی روندا ہے، پورے رشتہ دار روندے نے، پورے جناب قرب و جوار وچ رہن والے روندے نے، بلکہ اچھے بندے دی وفات ہو جائے نا، جنہاں نال مل کے
नमाज़ां पढ़दा होए, जिन्हां नाल मिल के मस्जिद च बैठदा होए, ਉਹ भी रोंदे ने। एवें ही ना जदों उन्हां दे ज़माने च अल्लाह दा वली फौत होया ना, ये सारे रोई जा रहे ने ते बड़ा ही रोए। ते जदों शैतान बेईमान ने वेख्या ना ये इन्ना रोंदे पे ने, इन्ना रोंदे पे ने, ते शैतान इंसानी शक्ल च उन्हां दे कोल आ गया, कहन लगा ओए इन्ना इनू रो रहा जे, मौत ते इनू आनी आनी सी, तोड़े तक भी मौत ने आना, ते क्यों ना होए मैं तुहानू इहदी शक्ल बना के लिया देना, तुसी वो शक्ल अपने सामने रख लो ताकि तुसी इस बुजुर्ग नू, इस वली अल्लाह नू, इस नेक बंदे नू याद करते रहो, ते इनू याद करके तुसी भी नेकी वाले राह ते लगे रहो। ये सबक पढ़ाया शैतान ने। ते जेड़े दुखों के मारे सी ना, जेड़े दर्द नाल रो रहे सन, वो जल्दी नाल कहन लगे भी देर क्यों करना, छेती कर, कोई शक्ल बना के लिया, असी वो शक्ल सामने रख लीए ते इनू असी दफना दईए। ये जरा फौत होया ना, इनका नाम कुरान ने वुद बयान किया है। वुद, वाह और दाल, इनका नाम कुरान ने वुद दसिया। शैतान गया, उन्हें मिनट मारिया, इनकी शक्ल च एक मुजस्मा तैयार किया, चूंकि उनके सामने अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्मा तैयार किया सी। शैतान ने उतों सीखिया, मुजस्मा बनाया बाबे की शक्ल का, लिया के रोन पिटन वालों के सामने रख दिता, उन्होंने वो वुद नूं दफना दिता ते अल्लाह के जिक्र च मशगूल हो गए। कुछ अरसा यानी वो जिहड़ी नस्ल मौजूद सी, वो वुद नूं सामने रख के अल्लाह नूं याद करते रहे। बुत सामने रख के याद रब नूं ही करते सन, इबादत अल्लाह दी करते सन, पूजा रब दी करते सन, पुकारते रब नूं ही सन। सिर्फ उन्होंने सामने तां रखते सी ताकि ध्यान रहे, यार जिमें ए अल्लाह दा बेली सी, असी भी इवें रब दे बेली बनना, जिमें ए राहे हदायत सी, असी भी इंज राहे हदायत रहना, जिमें ए नेकी दे रस्ते ते चलदा सी, असी भी इंज नेकी दे रस्ते ते चलना। ये सारिया बातां ज़हन च रखते होया वो नस्ल सारी दी सारी गुजरी। कुछ अरसा गुजरिया, नवे लोग भी शामिल हो गए। शैतान एक दिन फिर आ गया इंसानी शक्ल दे अंदर, कहन लगा तुसी जदों अल्लाह नूं याद करना हुंदा है, जदों तुसी अल्लाह दा जिक्र करना हुंदा है, तुसी सारे इकट्ठे हो के बाबे रहंदे एक मुजस्मे ते आंदे हो, क्यों ना होवे तुहानूं मैं वावा सारियां सूरतां बना देना, तस्वीरां बना देना, शक्लां बना देना, मुजस्मे बना देना, तुसी सारे ही अपने अपने घर च ले जाके रख लो। हर बंदे कोल वुद होना चाहिए, वुद दा मुजस्मा होना चाहिए, हर घर में मौजूद होवे, ताकि अठे टाइम ही तुहानूं रब दी याद आउंदी रहे ते वुद भी तुहानूं याद रहे, तुहानूं इधर उधर जान की लोड़ ना पै, कट्ठियां होके इस एक मुजस्मे ते ना आना पै, सारे लहदा लहदा मुजस्मे तैयार करवा। बंदिया क्या सहूलत भी मिलती, ये तो पैकेज ही लग गया, ये तो मौजा बन गई यार, इहो जिहा काम तो किसी नहीं सी करना। कहन लगे जल्दी मार, असी 100 को बंदा है, इनिया को सूरतां लिया देना, इनिया को शक्लां बुद्ध दियां बना के सानू दे छड्ड। शैतान गया, उन्हें मिनट मारिया, सारियां नूं लिया के एक एक सूरत पकड़ा दी, एक एक शक्ल दे दी, इन्हां फिर ले जाके घर ही रख लईआं। ए नस्ल वुद नूं सामने रख के रब नूं याद कर दिए, ए वाले लोग वुद दे मुजस्मे सामने रख के अल्लाह नूं पुकारदे ने। जदों ए फौत होए नाम ए टुर गए, इन्हां तो बाद इन्हां दियां औलादां आईयां, शैतान ने उन्हां दे दिल विच वसवसे पाने शुरू कर दिते ते कहन लगा ओ जदों वुद मौजूद है, जदों अल्लाह दा वली मौजूद है, जदों इहदी शक्ल तुहाडे सामने पई हुई है, रब नूं पुकारन दी केड़ी लोड़ है, अल्लाह दे दर ते दस्तक देन दी केड़ी लोड़ है, रब नूं कहण दी केड़ी लोड़ है। तुसीं इहनूं कहो रब दा ए बेली बड़ा है, अल्लाह दा इहदे नाल दोस्ताना बड़ा है, रब दा इहदे नाल ताल्लुक बड़ा है, तुसीं इहदे अगे अपनियां आरज़ूआं रखदे हो,
तुसी इहदे अगे अपनियां खाशां रखदे हो, तुसी इहदे अगे अपने मुतालबे रखदे हो, ये आपे ही रब कोलों तुहाडियां मंजूर करवा देगा। इंज करके जनाब बुत परस्ती शुरू हो गई। ये बुत सारियां तो वड्डा बुत और सारियां तो पहली सूरत, सारियां तो पहली शक्ल, सारियां तो पहला मुजस्मा इंदा तैयार किया गया। ये आप वाकई अल्लाह दा बेली सी। ये आप ते वाकई अल्लाह नाल ताल्लुक रखन वाला सी। ये आप ते वाकई रब दी इबादत करने वाला सी। अगों इंदी औलाद दे अंदर 4-5 और बच्चे वो भी बुजुर्ग बन गए, वो भी अल्लाह दे बेली बन गए। एक दा नाम सुवा है, एक दा नाम यगूस है, एक दा नाम यहूक है, एक दा नाम नसरा है। ये सारे दे सारे जदों फौत होंदे गए, शैतान इन्हां दियां शक्लां बना के लोगां नूं देंदा गया। लोग इन्हां दे मुजस्मे बना के घर विच रखदे गए। गल वुद तो शुरू हुई, स्वाद तक पहुंची, स्वाद तो अगे यगूस तक पहुंची, फिर यऊक तक पहुंची, फिर नसरा तक पहुंची। यानी ये सिलसिला बिखरदा गया, ये सिलसिला चलदा गया। शैतान लोकां दे दिलां विच गल पांदा गया। मेरे दोस्तों, ये गल सिर्फ मुअर्रिखीन ने नहीं लिखी, ये गल सिर्फ तारीख दे जरिए साडे कोल नहीं पहुंची। ये बात जिहड़ी मैं तुहानू कहानी सुनाई है, ये सिर्फ तफसीरां दे जरिए नहीं आई, बल्कि रब ने अपने कुरान दे अंदर खुद बयान फरमाई है। अल्लाह फरमांदे ने जदों लोग फिर उनकी शक्ल नू देख के मेरा जिक्र करन दी बजाए डायरैक्ट उनदा ही जिक्र करन लग गए, डायरैक्ट उनदियां बढ़ाइयां बयान करन लग गए, डायरैक्ट ही उनदा तज़किरा शुरू कर दिता। अल्लाहु अकबर। अल्लाह पाक फरमांदे ने जदों लोग गुमराह हो गए, शैतान दे पीछे चल गए, फिर मैं अपने एक नबी दा इंतखाब फरमाया, मैं अपने एक रसूल दा इंतखाब फरमाया, मैं अपने एक पैगंबर दा इंतखाब फरमाया। अल्लाह पाक कहंदे ने मैं उनका नाम नू रखिया। अल्लाह फरमांदे ने नू मेरा पैगंबर फिर उन्हां लोगां दे विच आया ना, उन्हां नू आके समझाना शुरू किया।